بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، رات اپنی تاریکی کی چادر پھیلائے ہوئے تھی اور روم کی عظیم سلطنت اپنے جاہ و جلال کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ سنگ مرمر کے بلند و بالا محلات، دیواروں پر جلتی ہوئی مشعلیں اور ان کے درمیان ایک ایسا دربار جہاں طاقت ہی قانون تھی اور بادشاہ کا حکم آخری فیصلہ تھا۔ اس کو سولی پر لٹکا دو۔ یہ وہی دور تھا جب فلسطین پر ایک ظالم حکمران مسلط تھا جسے تاریخ میں دازیانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایمان والوں کو قید کرتا، انہیں اذیتیں دیتا اور پھر بے دردی سے قتل کروا دیتا تھا۔ اس کا ظلم صرف اقتدار تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہ غرور تھا جو سچ کو کچلنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا تھا۔ تخت پر بیٹھا وہی بادشاہ آج اپنے ہی محل میں ایک اور فیصلہ سنانے والا تھا، اور اس کے سامنے اس کی اپنی ملکہ کھڑی تھی۔ وہ ملکہ جو کبھی اسی تخت کی شان تھی، آج اسی دربار میں مجرم بنا دی گئی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جہاں دربار میں کھڑے ہر شخص کے چہرے پر خوف تھا، وہیں اس ملکہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو صرف اس دل کو ملتا ہے جو حق کو پہچان چکا ہو۔ اس ملکہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے بادشاہ کو نہیں بلکہ ایک اللہ کے نبی کو مان لیا تھا، اور وہ نبی تھے حضرت جرجیس علیہ السلام۔ یہ وہی حضرت جرجیس علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ایک گمنام مگر حق پرست نبی تھے، جنہوں نے روم کی سرزمین پر ظلمت کے اندھیروں میں ہدایت کا چراغ جلایا۔ ان کی آواز محل کی دیواروں سے ٹکرا کر دلوں کے اندر اترنے لگی تھی، اور یہی پیغام آہستہ آہستہ ملکہ کے دل کو بدلنے لگا۔ وہ لمحہ جب حق دل میں اترتا ہے تو پھر تخت کی چمک بھی بے معنی ہو جاتی ہے اور تاج کی ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ملکہ نے سچ کو پہچان لیا، اور اسی ایک فیصلے نے اس کی پوری تقدیر بدل دی۔ اب دربار میں خاموشی نہیں تھی، اب وہاں ایک اعلان ہونے والا تھا، ایسا اعلان جو ظلم اور ایمان کو آمنے سامنے لے آیا تھا۔ حکم صادر ہوا اور اگلے ہی لمحے سولی تیار ہونے لگی۔ مگر یہ صرف ایک ملکہ کی کہانی نہیں تھی، یہ اس نبی کی داستان بھی تھی جسے رومیوں نے ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہیں گرفتار کیا گیا، شدید اذیتیں دی گئیں، اور پھر شہید کر دیا گیا، ایک بار، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار اور چوتھی بار بھی۔ مگر ہر بار ایک ایسا منظر سامنے آیا جو دیکھنے والوں کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ موت حضرت جرجیس علیہ السلام کے جسم پر غالب نہ آ سکی، اور زندگی بار بار واپس لوٹ آتی تھی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر سے کھڑے ہو جاتے، اور ہر بار موت آپ کے سامنے بے بس ہو جاتی۔ آپ کو زخم دیے گئے، جسم کو چیر دیا گیا، لیکن زندگی بار بار لوٹ آتی رہی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی لرزہ خیز اور ایمان افروز داستان کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کی ولادت تقریباً 315 عیسوی میں روم میں ہوئی۔ بعض منقولات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کا تعلق ایک شریف اور موحد خاندان سے تھا۔ ان کے والد کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں انہیں اناک بن خسرو کے نام سے بھی بیان کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق فلسطین سے تھا، اور انہوں نے کسی دور میں حکومت کے زیر سایہ شمال مغربی علاقوں میں ذمہ داریاں بھی انجام دیں۔ ان روایات کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام بچپن ہی سے نیک فطرت، حق پسند اور توحید پرست مزاج رکھتے تھے۔ جب آپ تقریباً 16 برس کے ہوئے تو بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ پر نبوت یا حق کی دعوت کی ذمہ داری آئی، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا شروع کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا زمانہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا دور، اور اس لحاظ سے آپ کو بعض مورخین نے ان انبیاء یا نیک دائیوں میں شمار کیا ہے جو اس وقفے کے دوران حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ مزید روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا زمانہ ارمنستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے جڑا ہوا تھا، اور بعد میں آپ نے موصل اور دیگر علاقوں میں بھی دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جہاں اس وقت کے بادشاہ، جسے بعض روایات میں دازیانہ یا ملتے جلتے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، کی حکومت تھی، اور وہاں ایک بت پرستی کا نظام رائج تھا۔ روایات کے مطابق اس بادشاہ کے ایک قریبی فرد، بعض روایات میں جسے تیرداد یا اس کے ہم مانی نام سے ذکر کیا گیا ہے، نے بھی آپ کی مخالفت کی اور آپ پر سخت ظلم و ستم کیا۔
हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में तिजारत और सफ़र को भी ज़रिया बनाया ताकि लोगों तक दीन की दावत पहुंचा सकें और ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सकें। दोस्तों, फ़लस्तीन के उस दौर के ज़ालिम बादशाह के बारे में रिवायात में आता है कि उसका नाम दाजियाना या बाज़ अक़वाल के मुताबिक राज़ाना बयान किया गया है। ये बादशाह अपने इफ़्तदार के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि वो फ़लस्तीन में रहने वाले अहले ईमान पर सख्त जुल्मों सितम करता, उन्हें अजियतें देता और आखिरकार बेदर्दी से कत्ल कर देता था। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने जब ये हालात देखे तो खामोश रहना मुमकिन न रहा। आपने हक़ का पैगाम इस जालिम बादशाह तक पहुंचाया और इसे तौहीद इलाही की दावत दी। आपने निहायत मजबूत दलाइल के साथ इसके बातिल मजहब यानी बुत परस्ती को वाज़ेह तौर पर रद्द किया और इसे समझाने की कोशिश की कि असल माबूद सिर्फ अल्लाह ताला है। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम जब उस जालिम और बुत परस्त बादशाह के दरबार में पेश हुए तो माहौल में सख्ती, गुरूर और तकब्बुर छाया हुआ था। बादशाह ने अपनी ताकत और इख्तदार के घमंड में आकर सवाल किया, तुम जिस खुदा की तरफ हमें बुलाते हो वो कहाँ है और ये कैसे मुमकिन है कि वो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा करे? ये जो हड्डियां मिट्टी में बोसीदा हो चुकी हैं ये दोबारा कैसे जिंदा हो सकती हैं? उसने ये बात तंज और इनकार के लहजे में कही ताकि हक को कमजोर दिखाया जा सके। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने निहायत वक़ार, इत्मीनान और हिकमत के साथ जवाब दिया, तुम जिस बात को नामुमकिन समझ रहे हो वो मेरे रब के लिए बहुत आसान है। तुम खुद गौर करो कि पहले तुम कुछ भी न थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें अकल, जान और कुव्वत दी। जो ज़ाते अदम से वजूद पैदा कर सकती है उसके लिए दोबारा पैदा करना कैसे मुश्किल हो सकता है? बादशाह ने फिर एतराज़ किया, अगर तुम सच्चे हो तो कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो हम अपनी आंखों से देख सकें, क्योंकि हम सिर्फ उसी को मानते हैं जो हमारे सामने जाहिर हो। उस पर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की निशानियां तो हर जगह मौजूद हैं। आसमान की बुलंदी, जमीन की वसअत, बारिश का बरसना, मुर्दा जमीन का जिंदा होना, ये सब उसकी कुदरत की वाज़ेह दलीलें हैं। मगर असल मसला आंखों का नहीं बल्कि दिल के इनकार का है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मजीद दलील देते हुए फरमाया, जिस तरह तुम देखते हो कि खुश्क जमीन पर बारिश पड़ती है तो वही जमीन सब्जा उगा देती है, इसी तरह मेरा रब मुर्दा जिस्मों को भी जिंदा कर सकता है। जो ज़ात एक कतरा पानी से इंसान बना देती है उसके लिए दोबारा जिंदगी देना कोई मुश्किल काम नहीं। बादशाह ने तकब्बुर में आकर कहा, हम अपने माबूदों को छोड़ नहीं सकते, यही हमें फ़ायदा और नुकसान से बचाते हैं। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये पत्थर और मिट्टी के बने हुए बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं और न नुकसान से बचा सकते हैं। फ़ायदा और नुकसान सिर्फ उसी के हाथ में है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। इस मुकालमे में हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने तौहीद के ये खालिक सिर्फ एक है, क्योंकि तख्लीक सिर्फ एक कादिर मुतलक की सिफत है। मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह के लिए मुमकिन है क्योंकि पहली तख्लीक भी उसी ने की। कायनात की हर तब्दीली उसकी कुदरत की निशानी है और बुत आजिज हैं इसलिए इबादत के मुस्तहिक नहीं। लेकिन बादशाह के दिल पर इस दावत का कोई असर न हुआ। उसके अंदर की जिद और तकब्बुर मजीद बढ़ गया। उसने हक को कबूल करने के बजाय उल्टा हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर दबाव डालना शुरू कर दिया और हुक्म दिया कि आप उसके एक बड़े बुत अफलून को सजदा करें। मगर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत पर कामिल यकीन के साथ उस हुक्म को सख्ती से रद्द कर दिया और किसी सूरत शिर्क को कबूल न किया। इस इनकार पर बादशाह मजीद गजबनाक हो गया और उसने हुक्म दिया कि हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को जिंदा कैद कर दिया जाए और शदीद तरीन शिकंजों में डाला जाए। आप पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए लेकिन आपके पाए सबात में कोई लग़ज़िश न आई। आपने हर तकलीफ को सब्र व इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया और अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। रिवायात के मुताबिक इसी दौरान आप पर अल्लाह ताला की जानिब से तसल्ली और बशारत नाजिल हुई कि न डर और सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये लोग तुझे 4 मरतबा कत्ल करेंगे और हर बार मैं तुझे दोबारा जिंदा करूँगा, यहाँ तक कि चौथी बार मैं तुझे अपने पास बुला लूँगा। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि फरमाया गया कि चौथी बार तुझे फतह अता की जाएगी और तू बादशाह को शिकस्त देगा और देने हक गालिब होगा। इस तवील आजमाइश का दौर तकरीबन 7 साल तक जारी रहा। इस अरसे में हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को बेशुमार तकालीफ दी गईं। कभी आपके जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया गया, कभी आपको आग में जलाया गया और हर बार अल्लाह के हुक्म से आप दोबारा जिंदा कर दिए जाते। ये वाक़यात ईमान वालों के लिए अब्र यकीन की एक अजीम मिसाल बन गए। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग आप पर ईमान ले आए। बाज़ रिवायात के मुताबिक उनकी तादाद 4000 थी, जबकि कुछ रिवायात में ये तादाद 34,000 तक बयान की गई है। ये भी जिक्र मिलता है कि बादशाह की बीवी जिसका नाम इस्कंदरा था वो भी हक को पहचान कर ईमान ले आईं। लेकिन जुल्म का ये सिलसिला यहाँ न रुका, बल्कि बादशाह ने अपने जुल्म में अंधा होकर न सिर्फ हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के साथियों को शहीद किया बल्कि अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया।
آخرکار جب تقدیر الہی کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام کو چوتھی مرتبہ شکنجے میں ڈالا گیا تو اس بار آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وفات پا گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد ظالم قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاکت و بربادی کا شکار ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ حق و باطل کی کشمکش، صبر و استقامت اور ایمان کی فتح کی ایک عظیم داستان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی طویل آزمائشوں، مسلسل اذیتوں اور بار بار کے انکار کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اہل شہر حق کو قبول کرنے کے بجائے تکبر اور سرکشی پر قائم رہے تو آپ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کی۔ آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کیا، اے میرے رب، 7 سال سے میں ان لوگوں کے ظلم، تکذیب اور اذیتوں پر صبر کر رہا ہوں۔ اب میں اپنی طاقت سے باہر ہو چکا ہوں۔ میں نے تیری توحید کی دعوت ان تک پہنچا دی، مگر یہ لوگ حق کو قبول کرنے کے بجائے مسلسل ظلم پر قائم رہے۔ اب تو اپنے وعدے کے مطابق ان ظالموں پر اپنا فیصلہ نازل فرما۔ روایات کے مطابق جیسے ہی حضرت جرجیس علیہ السلام کی یہ دعا ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، بادل گہرے اور خوفناک ہو گئے، بجلیاں چمکنے لگیں اور فضا میں ایک ہیبتناک کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر اچانک شدید طوفان اٹھا، کڑکدار بجلیاں گریں اور بعض روایات کے مطابق آسمان سے آگ برسنے لگی۔ یہ آسمانی عذاب اس قدر شدید تھا کہ چند ہی لمحوں میں پورا شہر ہلاکت اور تباہی کی لپیٹ میں آ گیا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس عذاب کے نتیجے میں اکثر کفار جل کر ہلاک ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود تکبر اور انکار کا راستہ اختیار کیا تھا، اس ہولناک انجام سے نہ بچ سکے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ تعداد میں اہل ایمان محفوظ رہے جو حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ ان ایمان والوں نے جب اس ہولناک منظر کو دیکھا اور قوم کی تباہی کے بعد شہر کو ویران پایا تو انہوں نے وہاں مزید قیام کو مناسب نہ سمجھا۔ وہ حضرت جرجیس علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق یا اپنی حفاظت کے لیے اس علاقے سے ہجرت کر گئے اور کسی محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو گئے تاکہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ پورا واقعہ روایتی مصادر میں حضرت جرجیس علیہ السلام کی دعوت، صبر، ظلم کے مقابلے میں استقامت اور آخرکار الہی فیصلے کی ایک علامتی اور عبرت انگیز داستان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ حق کے مقابلے میں مسلسل تکبر اور انکار بالآخر تباہی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے جنہیں مختلف عظیم معجزات عطا کیے گئے۔ ان معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا، خشک لکڑیوں کو سرسبز اور شاداب کر دینا اور نابینا افراد کو بینائی عطا کرنا جیسے حیرت انگیز واقعات شامل ہیں۔ انہی معجزات میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے اور دل کو اللہ کی قدرت پر یقین سے بھر دیتا ہے، جیسا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب بہار الانوار میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نہایت پریشانی اور غم کے عالم میں حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نیک بندے، میری ایک گائے تھی جو ہماری روزی کا واحد ذریعہ تھی، اسی کے ذریعے ہمارا گھر چلتا تھا، مگر وہ اب مر چکی ہے اور ہم شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس کی بات نہایت توجہ سے سنی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت پر کامل یقین تھا۔ آپ نے اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ مایوس نہ ہو۔ پھر آپ نے اپنا عصا اس عورت کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ واپس جائے، اپنی مردہ گائے کے پاس پہنچے اور اس عصا سے اسے ہلکا سا مارے اور ساتھ یہ الفاظ کہے، حضرت جرجیس کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ عورت حیرت اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی۔ جب وہ اپنی گائے کے پاس پہنچی تو اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام کے حکم کے مطابق عصا سے اسے مارا اور وہی الفاظ دہرائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ گائے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر عورت پر حق واضح ہو گیا اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے کیسے کیسے حیرت انگیز معجزات ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان اور یقین پیدا ہو۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے مدفن کے بارے میں تاریخی روایات میں واضح اور متفقہ رائے موجود نہیں ملتی۔ اس حوالے سے مختلف اقوال اور روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض اہل روایت کا کہنا ہے کہ آپ کو ایران کے شہر شوشتر میں دفن کیا گیا تھا اور وہاں آپ سے منسوب ایک مقام کو آپ کی آرامگاہ قرار دیا جاتا ہے،
जबकि कुछ दीगर मौर्रिखीन और रावियों के मुताबिक आपका मदफन इराक के शहर मूसल में है, जहां आपसे मंसूब ज़ियारतगाह का जिक्र भी मिलता है। इस इख्तलाफ के बावजूद इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम हक़ और सच्चाई की राह में निहायत मजबूत, साबित कदम और बेमिसाल सब्र व इस्तकामत रखने वाले नबी थे। आपकी पूरी ज़िंदगी जुल्म व बातिल के मुकाबले में डट जाने और अल्लाह के पैगाम को कायम रखने की रोशन मिसाल है। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को सब्र बुर्दबारी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह एक आला मकाम हासिल था। आप हर आजमाइश को खंदा पेशानी से कबूल करते और हक़ के रास्ते से हटने को किसी सूरत बर्दाश्त न करते। बातिल परस्तों के सामने झुकने के बजाय आपने जुल्म व सितम, कैदोबंद और अजियतों को कबूल करना पसंद किया, लेकिन अपने अक़ीदे और दावत हक़ पर कोई समझौता न किया। यही इस्तकामत और कुर्बानी आपकी सीरत का वो रोशन बाब है जो रहती दुनिया तक अहले ईमान के लिए मशअल राह बना रहेगा। दोस्तों, यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख़ी और रिवायती मसादिर में मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं, जिनमें उनकी शख्सियत, ज़माना और नबूवत के बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के अंबिया में शुमार किया जाता है और कहा जाता है कि आपने ज़माना फ़तरत में ज़िंदगी बसर की, यानी वो दौर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बज़ाहिर कोई नबी मबूस नहीं हुआ। इस नौइयत की रिवायात को इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ में वहब बिन मुनब्बी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से नकल किया है। वहब बिन मुनबी रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से थे और उमूमन इसराइली रिवायात को भी अपनी नकल में शामिल करते थे। इसी तरह मुअर्रिख़ इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल कामिल फ़ित तारीख़ में भी हज़रत जर्जीस के वाक़यात को ज़िक्र किया है, ताहम उन्होंने इसे उमूमन बग़ैर मुकम्मल सनद के नकल किया है। दूसरी तरफ बाज़ अहले इल्म ने हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम की नबूवत के मसले पर कलाम किया है और इस बारे में तवक्कुफ़ या इख्तिलाफ़ी राय इख्तियार की है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से मनकूल बाज़ अक़वाल को ज़ईफ़ करार दिया है और वाज़ेह किया है कि उनकी नबूवत पर क़तई दलील मौजूद नहीं। इस इख्तिलाफ़ की एक बड़ी बुनियाद ये भी है कि तारीख़ी मौर्रिख़ीन उनके ज़माने को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का ज़माना फ़तरत करार देते हैं, जबकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान भी मौजूद है कि मैं लोगों में हज़रत ईसा के सबसे ज़्यादा करीब हूँ और मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं है। इसी वजह से अहले इल्म की एक बड़ी जमात ने हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम के नबी होने के बारे में कतई हुक्म देने के बजाय खामोशी या तवक्कुफ़ को इख्तियार किया है और इसे उन रिवायात में शुमार किया है जिनकी सनद और तहक़ीक़ में मज़ीद बहस की गुंजाइश मौजूद है। इस पूरे इख्तलाफ से ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम से मंसूब रिवायात ज़्यादातर तारीख़ी और इसराइली मसादिर पर मबनी हैं, जिन्हें अक़ीदे के क़तई उसूल के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें रिवायत और तारीख़ के दायरे में समझा जाता है। इब्न बाबोया और कुतुब रावंदी रहमतुल्लाह अलैहिमा ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब रिवायात के हवाले से ज़िक्र किया है कि हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम अहले रूम में से थे और बाद अज़ां फ़लस्तीन में सुकूनत इख्तियार की। इन्हीं रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको शाम के बादशाह दाजियाना की तरफ मबूस फरमाया। अगरचे हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम में सराहत के साथ मज़कूर नहीं है, ताहम मुख्तलिफ तफासिर, तारीख़ी कुतुब और क़ससुल अनबिया की रिवायात में आपका ज़िक्र तफसील के साथ मिलता है, जहाँ आपकी दावत, सब्र और आजमाइशों के वाक़यात बयान किए गए हैं। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ी रिवायत में ये बात भी नकल की है कि हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आपने मसीही तालीमात और दीन हक़ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। कुछ अरसा आपने फ़लस्तीन में क़याम किया, लेकिन जब वहाँ के हालात बिगड़ गए और दीन की तबलीग के लिए माहौल साजगार न रहा तो आपने वहाँ से हिजरत इख्तियार की। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपने फ़लस्तीन से हिजरत करके मौसल या शाम का रुख किया, जहाँ आपने दावत तौहीद का सिलसिला जारी रखा। ये तमाम रिवायात मुख्तलिफ तारीख़ी मसादिर और इसराइली मनकूलात में पाई जाती हैं, जिन्हें मौर्रिख़ीन ने अपनी कुतुब में नकल किया है, ताहम इनकी सनद और दर्जाए सेहत के हवाले से अहले इल्म के दरमियान मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं।
किताब मुरव्विजुज़्ज़हब व मादिनुल जावहर में हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत नकल की गई है जिसमें आपको ज़माना फ़तरत यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के दौर से मंसूब किया गया है। आए अब मिलकर ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह पाक, हमें हक़ को समझने, उस पर साबित कदम रहने और हर आजमाइश में सब्र व इस्तकामत अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी कुदरत पर कामिल यकीन रखते हैं और क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके ईमान में इजाफे का बाइस बनी होगी और उसने आपको अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी निशानियों और आखिरत के यकीन के बारे में मज़ीद सोचने पर मजबूर किया होगा। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आप तक ऐसे ईमान अफरोज़ और मालूमाती मौज़ूआत पहुँचाते रहें जो आपके दिल को अल्लाह की याद से जोड़ दें और आपकी दीनी मालूमात को मज़ीद मजबूत करें।